नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आपन को गोटे एमिति साधना देवा को जाउछि जहा को कहा जाए आद्याशक्ति चंडिका साधना। वास्तव में हजार हजार तंत्र शास्त्र रचना होती ता भितर तारार्णव तंत्र आगम तंत्र विलास नामक ग्रंथ रे ए विद्यार विषयटा देखिया को मिले। चंडिका साधना माँ दुर्गांकर एक्सट्रीम लेवल रो साधना अर्थात गोटे प्रकार उग्र साधना कहीपर। यही साधना करिवार अनेक फायदा अच्छी। क्यों क्यों क्षेत्र में साधनार प्रयोग करा जाई परियो ताहा प्रथमे जानि नियंतु। सेल्फ कॉन्फिडेंस जदि लो हो जाइए कौन सी प्रकार काम दाम करने को इच्छा होनी दिन को दिन मनर आशा मरी मरी जाउछि तेबे से भली क्षेत्र में साधना करें। साहस जदि कमी जाउछि तेबे साहस वृद्धि पई साधना करें। घर भितर जदि अत्यधिक नकारात्मक शक्ति बढ़ी जाइछि तेबे घर को सुरक्षित करने ये साधना करें। संकल्प शक्ति वृद्धि पर यही साधना करें। ये साधना करने द्वारा धैर्य बढ़ी जाए। वंशर जदि कहार बारंबार मृत्यु होता है तेबे ये साधना करें। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति पर यही साधना करें। मानसिक शारीरिक कष्ट दूर पाइका ये साधना करें। सर्वदिगरे ये साधना करने द्वारा विजय मिले, सर्व कार्य विजय मिले। से विजय प्रदाता चंडिका साधना कहा जाए। एथिपाई जो सामग्री आवश्यक रही हूँ मुख्य चंडिका जंत्र आ गोटे कला हकीक माला। जदि चंडिका जंत्र न मिले तेबे माँ दुर्गांकर जंत्र उपरे साधना करहब। जदि जंत्र नहीं तेबे माँ दुर्गांकर मूर्ति सामने ही साधना करहब। जदि कौन सी लोक चाहे कौन सी मंदिर रे माँ दुर्गांकर बसिक साधना करने तेबे भी करिपरिबो। किंतु मंदिर रे साधना कले अलगा फल, घरे साधना कले अलगा फल। केबेठारु ही साधना करहब। आसंता डिसेम्बर मास 26 तारिख दिन सफला एकादशी पड़ुछि। से दिन ही साधना पई सर्वश्रेष्ठ दिन। जदि साधना से दिन संपन्न न करि पारंती तेबे जे कोनोसी अमावास्या दिन ये साधना करहब। नचेत गुप्त नवरात्रि रे साधना संपन्न करहब। केमिति करिवे साधना? रातिर द्वितीय प्रहर सरिबा पर ही साधना आरंभ हुए। दिनर प्रथम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हुए और रातिर प्रथम प्रहर संध्या 5 रु आरंभ हुए। दिन को 24 घंटा 8टा प्रहर, प्रत्येक प्रहर 3 घंटा लेखाए 8 3 24 घंटा है। प्रत्येक प्रहर 3 घंटा लेखाएं समय। प्रत्येक 2.5 घंटे गोटे गोटे लग्न बदले। आ प्रत्येक लग्न भितर मिनिट अच्छी, सेकेंड अच्छी, लता अच्छी, विलता अच्छी, नाड़ी अच्छी, बहुत किसी समय गणना करिया पड़े। से सबू विषय मुंड न खेलवाटा भल। आई साधना पर श्रेष्ठ लग्न होची सिंह लग्न। जदि से समय भितर सिंह लग्न आसे तेबे भी भल, जदि न आसे तेबे भी करहब, किसी असुविधा नहीं। जो दिन कहली से दिन द्वितीय प्रहर समाप्ति पर अर्थात राति 11टा समय लाल रंगर वस्त्र पिंधिकी लाल रंगर आसन उपरे बसिकी दक्षिण दिग को मुह करिवे। भूमि उपरे कुंकुम द्वारा अष्टदल पद्म आंकिवे। अष्टदल पद्म मझिरे ह्रीम ह्रीम फट लिखिवे। ये लेखा उपरे चंडिका जंत्र किंबा दुर्गा जंत्र किंबा माँ दुर्गांकर मूर्ति स्थापना करिवे अर्थात रखिदेवे। जंत्र किंबा मूर्ति रे कुंकुमर टीका लगेइबे। अल्प फूल अर्पण करिवे। अल्प अक्षत अरुआ चाउल अर्पण करिवे। तापर 3 थर आचमन करिवे। आचमन मंत्र एथिरे अलगा रहिबो। आमे जो नॉर्मल आचमन करू वैष्णव मंत्र रे से मंत्र रे एठी आचमन हब नहीं। एठी शाक्त तंत्र अनुसार आचमन हुए। कौन अलगा रहिबो? जेहेतु यहाँ शक्ति साधना एणु शाक्त विधि रे आचमन एठी करा जाए। आचमन मंत्र होची श्रीम ह्रीम हुम अर्थात प्रथमे डाहण हाथ रे जल नेबे। श्रीम कहिकरी से पानीटा को पीदेवे। तापर हाथ धोईदेवे। पुणी आउ गोटे चामचे पानी डाहण हाथ रे रखिवे। ह्रीम कहिकरी से पानीटा को पीदेवे। तापर आउ थरे डाहण हाथ रे जल रखिवे।
ଚାମଚରେ ପକାଇକି ହୁମ୍ କହିକିରି ସେ ପାଣିଟାକୁ ପିଇଦେବେ। ତାପରେ ହାତ ଧୋଇଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ଶାକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଚମନ। ଆମେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣାୟ କେଶବାୟ ମାଧବାୟ କହିକିରି ଆଚମନ କରୁ ସେଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଚମନ କରାଯାଏ। ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଉ ଫୁଲ ନେଇକରି ବିନିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି ଭୂମି ଉପରେ ପକାଇବେ। ବିନିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଭୈରବ ଋଷି ସମ୍ରାଟ ଛନ୍ଦଃ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବତା ହୁମ୍ କ୍ଲିମ୍ ବୀଜମ୍ ସ୍ୱାହା ଶକ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧୟେ ବିନିଯୋଗ। ଏ ବିନିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର ଆଚମନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିକିରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଏତିକି କହିବେ। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିବେ କ'ଣ? ଆଣିମାଦି ସିଦ୍ଧିମୟୀ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭବାନୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ରରେ କରୁଣାର ଲହରୀ ସର୍ବଦା ଖେଳୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ଧନୁ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି, ସେହି ଅଭୟଦାତ୍ରୀ ଭବାନୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଦେବୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତଥା ମୋର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ଧୂପ ଆଉ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। କଳା ହକିକ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର 7 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର 7 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଗ୍ଲୌମ୍ ହୁମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଜୁମ୍ ସହ ଜ୍ୱାଲୟ ଜ୍ୱାଲୟ ଜ୍ୱଲ ଜ୍ୱଲ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ଐಂ ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଚାମୁଣ୍ଡାयै ବିଚ୍ଚେ ଜ୍ୱଲ ହମ୍ ସମ୍ ଲମ୍ କ୍ଷମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ 7 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବେ ତାପରେ ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଉଠିବେ। ଏମିତିରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତେବେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ସାଧନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରାନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ତେବେ ଭୟ କରିବେନି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯୋଗିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସିକରି ସାଧକର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି କେହି ଥିଲା ଭଳି, ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଚାଲିଲା ଭଳି କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେହି ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ ତେବେ ଭୟ ଜମାରୁ କରିବେନି। 21 ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ମାଳା ଉଭୟକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହୁଏ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାକୁ ସାଧକ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନରେ ନେବେନି କି ନିଜ ମା ଆଉ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସାଧନା ଚାଲିଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ କେଶ ଆଉ ନଖ କାଟିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ି ନଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କ୍ଷୀର ଫଳ ଖାଇପାରିବେ। ଶରୀର ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ତେବେ ଏଇ ରାତିରେ ଘିଅରେ ତିଆରି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ରୋଗୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ସାଧନା ଯେବେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧେଇକିରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ବସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର କିଛିଟା ନିୟମ।
ନନଭେଜ୍ ଆଲକୋହଲ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ, କାରଣ ଏଠି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହା ପୁଣି ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧନାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ନିହାତି କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ପାଇଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।